सत श्री अकाल प्यारे बच्चों, अज असी तुहाडी 7वीं जमात की पंजाबी पुस्तक विचों 13वां पाठ पढ़न जा रहे हाँ, जिसका सिरलेख है मैं सोहना सोहना लिखांगी। अते इस लेख के लेखक हैं डॉक्टर करनैल सिंह सोमल। इस विच असी अपनी लिखाई नूं सुंदर किवें बना सकते हाँ, उस विच किहड़ियां-किहड़ियां चीज़ां योगदान पाउंदियां हन, इस पाठ विच गल कीती गई है। इस पाठ विच निम्मी नाम की लड़की है अते उसकी माता जी उसनूं कुछ समझा रहे हैं। तो असी पाठ शुरू करते हाँ। निम्मी अपने घर माता जी कोल बैठी स्कूल तो मिलिया काम कर रही सी। उसने पंजाबी विच एक लेख अते एक चिट्ठी लिखनी सी। स्कूल तो आके अपने घर का काम होमवर्क जिहड़ा सी ओह कर रही सी। निम्मीए नी निम्मीए आ गीटे खेडीए। ये निम्मी की सहेली पंमी की आवाज़ सी। पंमी की बाहरों आवाज़ आई कि निम्मीए आ आपां गीटे खेडदे हाँ। मैं आई हुणे 2 मिनट विच आई, निम्मी ने उत्तर दिता। ये कह के निम्मी तेज़ तेज़ लिखन लग पई। जदों उसनूं बाहरों आवाज़ आई पंमी दी तां वह अपना काम जल्दी खत्म करन दे वास्ते निम्मी जल्दी जल्दी लिखन लग पई। निम्मी इन्नी काली काली ना लिख, पहलां ही तेरी लिखाई औखी पढ़ी जाती है, नाले ठीक तरह बैठ के लिख। माता जी ने कहा। माता जी ने कहा कि निम्मी तू इन्नी काली ना कर, काली तो भाव जल्दी, इन्नी जल्दी जल्दी ना लिख, तेरी लिखाई पहलां ही गंदी है और बड़ी मुश्किल ना पढ़ी जाती है, और ठीक तरह बैठ के लिख। माता जी कोई फर्क नहीं पैंदा, मैं छेती काम मुका के खेडन जाना है, निम्मी बोली। निम्मी बोली माता जी फिर क्या, कोई फर्क नहीं पैंदा, मैं अपना काम जल्दी खत्म करके मुका के भाव खत्म करके और जल्दी अपनी सहेली नाल खेडन वास्ते जाना है। वेख बेटी, पहला स्कूल का काम मुका लै, पंमी नाल फिर खेड लई, नाले अजे बाहर धुप है, हुण नचल्ली हो के लिख। उसदी माता जी कह रहे हैं कि अजे बाहर धुप है, इस करके पहला तो अपना स्कूल का काम खत्म कर लै, उस तो बाद तू बाहर खेडन वास्ते जा सकती हाँ, इस करके थोड़ा आराम नाल बैठ के तू लिख। माता जी ने पंमी नूं भी बुला के कहा, पुत्र तू 1 घंटे तक आवीं, फिर दोवें मिल के खेडियो। माता जी ने पंमी नूं बुलाया ते कहा कि बेटा तू 1 घंटे तक आ जाना, फिर दोनों तुसीं मिल के खेडियो। चंगा आंटी जी, ये कह के पंमी चली गई। मम्मी जी मेरी लिखाई गंदी है, इन्नी तो सोहनी है, निम्मी ने कहा। निम्मी कहती मेरी लिखाई तो बड़ी सोहनी मम्मी जी, तुसीं लिखाई मेरी गंदी कह रहे हो। निम्मी बेटी, जिहड़ी लिखाई सुखाली पढ़ी जा सके वो सोहनी हुंदी है, तेरा लिखिया मैनूं औखियां हो के पढ़ना पैंदा है। निम्मी दी माता जी ने कहा कि बेटा जिहड़ी लिखाई सुंदर हुंदी है उसनूं असीं सौखे तरह पढ़ ले, सुखाली भी बड़ी सौखी तरह उसनूं पढ़ लेंदे हाँ, तेरा लिखिया मैनूं औखा हो के पढ़ना पैंदा। कहंदी पर जो तू लिख रही है वो मैनूं पढ़न लग्या तकलीफ हुंदी है, औखे हो के पढ़ना पैंदा है। हुण तू ही दस ये लिखाई किहो जिही है। माता जी ने उत्तर दिता, चलो पढ़ी तो जाती है, भावें औखी भावें सौखी, होर दसो की फायदा है सोहनी लिखाई का। निम्मी ने कहा। निम्मी कहती चाहे लिखाई औखी पढ़ी जाती चाहे सौखी पढ़ी जाती, पढ़ी तो जाती है ना। कहती सुंदर लिखाई का की फायदा हो सकता है। निम्मी अपनी माता जी सवाल करती है। निम्मी पुत्र तू गल नूं चंगी तरह समझ लै, जे लिखिया होया आसानी नाल ते ठीक ठीक पढ़िया जा सके तो पढ़न वाले नूं खुशी हुंदी है। हुण जिहड़ी निम्मी दे माता जी ने वो निम्मी नूं दस रहे ने कि सुंदर लिखाई जिहड़ी है उहदा की फायदा है, कि जेकर वो पढ़न वाले कोलों आसानी नाल ठीक ठीक पढ़ी जाए तो वो पढ़न वाले नूं भी खुशी हुंदी है, नाले सोहना लिखिया अखां नूं चंगा लगदा है। जिवें साफ सुथरे कपड़े पाए होण तां वेखण वाले नूं खुशी मिलदी है। जिस तरह कहते कि असीं साफ सुथरे कपड़े पाउंदे हाँ तो साढ़े दूसरा जो लोग सानूं देखते हैं उन्होंने चंगा लगता है। इस तरह ही जो लिखाई साडी सुंदर होवेगी तो वो देखने वाले नूं सोहनी लगेगी। सोहनी लिखाई भी इवें ही खुशी देंदी है। होर भी जब कोई सोहना सोहना करके लिखता है तो उसनूं खुशी मिलती है। माता जी ने दस्सिया कि जो असीं खुद भी सुंदर करके लिखते हाँ तो सानूं भी खुशी मिलती है कि असीं सुंदर लिखाई कीती है। उन्होंने होर कहा, सोहनी लिखाई दे कई लाभ हैं। हुण चिट्ठी उत्ते पता लिखना सधारण जी गल है,
ਤਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੈੜੀ ਲਿਖਾਈ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਤਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਮੀਨਜ਼ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਭੈੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੁੰਦਰ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕੀਆ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਡਾਕੀਏ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਪਤਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਮੰਮੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਬਸ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਮੰਮਾ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਲੈ ਨਿੰਮੀ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੌਥੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਮੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਿੰਮੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਦੇਖ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਖਿਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੜ੍ਹਦੀ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਲਿਖਾਈ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿਝ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਖਿਝ ਆ ਜਾਣਾ ਭਾਵ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲਿਖਾਈ ਕਿੰਨੀ ਗੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਨਿੰਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੋਲ ਪਈ, ਮੰਮੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਾਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਮੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਟੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਾਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਿਖਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰੀ ਲਿਖਾਈ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਨਿੰਮੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾਈ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਢੰਗ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲਿਖਾਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੁਖਾਲੀ ਮੀਨਜ਼ ਬੜੀ ਸੌਖੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖੋ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਕਲਮ ਜਾਂ ਪੈਨ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਲਮ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਪੈਨ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੀਜਾ, ਹਰ ਅੱਖਰ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਸ਼ਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੱਖਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਬਣਾਵਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਅਕਸ਼ਰ ਸਪਸ਼ਟ ਪਛਾਣੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਖਰ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਊੜਾ ਹੈ, ਸੱਸਾ ਹੈ, ਪੱਪਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਸਿਹਾਰੀ, ਬਿਹਾਰੀ, ਕੰਨਾ ਆਦਿ ਲਗਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਠੀਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਾਈ ਹੈ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਲਿਖਾਈ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਨਿੰਮੀ ਬੋਲੀ। ਫਿਰ ਨਿੰਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੰਮਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲਿਖਾਈ ਸੁੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਮਾ ਜੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਚੰਗੇ ਅਕਸ਼ਰ ਲਿਖ ਕੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖਾਈ ਸੁੰਦਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਿੰਮੀ ਦੀ ਮੰਮੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਿਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਹਦੀ ਰੋਮਨ ਹੈ ਲਿਪੀ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਿਪੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ। ਲਿਪੀ ਭਾਵ ਸਕ੍ਰਿਪਟ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਘੇਰਦੇ ਹਨ, ਬਸ ਊੜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਕਸ਼ਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਊੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਖਰ ਹਨ, ਭਾਵ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਖਰ ਊੜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਸਾ, ਪੱਪਾ, ਚੱਚਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਘੇਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਪਾਏ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਵਿੱਥ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਅੱਖਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਵਿੱਥ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਚੱਚਾ ਹੈ, ਕੱਕਾ ਹੈ, ਬੱਬਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਕਸ਼ਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ
ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿੱਥ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਉੱਥੇ ਪੈਰਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹਾਸ਼ੀਆ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਸ਼ੀਆ ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਮਾਰਜਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਈ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਿਖਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੇਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਨਿੰਮੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਲੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਾਂ, ਪਰ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਵੱਧ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਨ ਪਰ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਨਿੰਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੋਲ ਪਈ। ਨਿੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ? ਸੋਹਣੀ ਲਿਖਾਈ ਕਰਕੇ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲਿਖਦੀਆਂ ਹੋ, ਪਰ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖਾਈ ਵਾਲੇ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਮੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਾਈ ਸੁੰਦਰ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖਾਈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਲਿਖਾਈ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਖਿਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਫਰਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜੇ ਲਿਖਾਈ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਗੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਕਰਾਂਗੀ, ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਨਿੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਨਿੰਮੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਕਰਾਂਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਾਈ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਢੰਗ ਅਪਣਾਓਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਾਈ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।